بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت دی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درس ہوئے تھے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا صحبت کی پادشاہ تھے. پیغمبر علیہ السلام ورته علم او د حکمت دعا کړې تو الله تبارک وتعالى دې لوی خدمت د دین اغسته دې د قران د تفسیر دې مفسر قران دې د پیغمبر علیه السلام د قران د هر آیت تفسیر او د هغه شان نزول د هغه معنا هغه دې بیانوي. الله ورته دوی عزت او کمال په علم کې ورته ورکړي وو. نو دې وایي چې پیغمبر علیه السلام چې دې نو هغه زکات الفطر سرسایه چې دا نو دا لازمه کړي با او پیغمبر علیه السلام فرمایلی وو طهرة للصائم دا صدقه فطر چې دا سرسایه نو دا د روزدار لپاره پاکوالی دی من اللغو والرفث د روزي په حالت کې چې کوم فضول خبرې یا کارونه وشي یا کوم د بے حیايي یا بیهوده کارونه وشي نو د هغې د پاکوالي دپاره دا ذریعه ده. وطعمة للمساکین او دا رزق دی د مسکینانو او د غریبانو او د اختر په خوشحالۍ کې هغه شاملول دي او شریکول دي. رمضان المبارک خپل اختتام طرف ته دی درې څلور ورځې پاتې دي. الله تبارک وتعالی دې په خیر او عافیت باندې دا وخت تکمیل ته ورسوي. څرنګه د رمضان المبارک په مقاصدو کې د تکمیل په مقاصدو کې یو اعتکاف دی. مخکې هغې په حوالې سره موږ خبره وکړله. دغه رنګې یو صدقه فطر هم دی. د صدقه فطر حکمت چې دی نو پیغمبر علیه السلام دوه څیزونه بیان کړي دي چې تاسو صدقه فطر ورکړئ. یو خو روژه مو ساتله او روژه کې څه نه څه کمې پیسې به لازمي طور باندې به وي. څوک داسې نشي کېدی چې هغه ووایي چې ما چې کومه روژه ساتلې ده یا زما د روژې میاشت چې وه نو دا 100% بالکل د الله د حکم او د مرضۍ مطابق وه. انسان دی روزه ساتي لیکن په دې روزه کې دې نه کمې پیسې کېدی شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې صدقه فطر الله واجب کړله ضرور کړله. مقصد دا دی چې په روزه کې څه کمې پیسې راغلي دي. انسان دی چېرته په ناپوهتیا کې څه داسې بېهوده خبره یې کړې وي څه فضول کار یې کړی وي څه لغو عمل یې کړی وي څه په هوشګوري ورته شوي وي د بې حیایۍ څه عمل شوي وي نو د هغې پاکوالی چې دی نو هغه ورسره راځي. دویم نمبر باندې دا چې دا د مسکینانو دپاره رزق دی. اختر را روان دی. اوس د اختر په خوشحالۍ کې غربا او فقرا او مساکین چې دی نو دا هم شاملول دي. نو د هغې د شاملولو دپاره الله تبارک وتعالی دا صدقه فطر چې ده نو دا مقرر کړه. نو صدقه فطر یا سرسایه موږ ورته وایو یا فطره ورته ویل کېږي یا فطرانه ورته ویل کېږي. دا ورکول دا واجب دي. په چا باندې واجب دي؟ هر صاحب نصاب باندې. هر سړی هر هغه سړی چې هغه صاحب نصاب وي. صاحب نصاب هغه سړي ته ویل کېږي چې په هغې باندې زکات ادا کول فرض وي. یا هر هغه سړي باندې صدقه فطر واجب ده چې هغه په صاحب نصاب نه دی لیکن هغې سره د ضرورت د سامان نه زیات دومره سامان موجود دی چې هغه د 52 تولې چاندۍ چې
अगर कभी जमाने की तकरीबन 1,80,000 रुपए जुड़ेगी जदीद मालियत जुड़ेगी अक्सर सही सरा सामान की कपूर की मिस्री फालतू प्रति की पालमारे की लोग इजाफी प्राप्ति कमरा की किताबों का फालतू प्राप्ति नस्लिफ सुंदरी इंसान सरा कि अगर इंसान तजवन जिकुम जरूरत दे तो अगर जरूरत न मासिवा सिजुनदी इंसान सरा फालतू प्राप्ति जिदा आगे जरूरत इष्ट दे लेकिन मासरा इष्ट दे तो उसको साहिब निसाब नहीं अपा लेकिन मासरा जमाना जरूरत ज्यादा सामान इष्ट दे और अगर सामान तुम रहे जिदा आगे मालियत चले तो अगर 1,80,000 रुपए बने वक्त के रोजे स्टेटमेंट जिको निसाब मुकर्रर करे दे तो अगर 100 रुपए कम 1,80,000 रुपए जोड़े दे तो दे तो बराबरी की तो बंदा समय चले रोजा सदका फितर चले रो आगे बगर के भी दखल तरफ न बहु बर कभी और दखल न बालिग औलाद तरफ न बहु बर कभी और ददी पर खिदमत की जिको गुलामान दी खिदमतगारान दी त आगे तरफ बहु बर कबर पकार दी दखती तो आला ददी पर जिम्मा बांधी निश्चित दे कचरे आला पकपला बांधी साहिब निसाब का आला पकपला मित्राना पकपला बांधी बगर गई खाबंद आगे दे बंदा रहने दे लेकिन कचरे वर की रोटी रख बेहतर रहता तब ददी पर इंसान पर भी वही जितना तो बदी खतर ना हो जिस तरह मजदूर की बात की और सरकार रोजगार को कई ना पकार दारत की काबत दर पर देखा जी हुक्म बल्कि लेकिन शरई तौर बाती ददी पर जिम्मा बांधी निश्चित दे तो तकरार पर जिम्मा बांधी तथा बालिग औलाद तकरार पर जिम्मा बांधी निश्चित है कि बालिग औलाद पप्परा बांधी साहिब निसाब भी या जरूरत से ज्यादा सूचना बसर मौजूद थी चाला निसाब से रसीगी तो यकबल सदका फितर पप्परा बांधी बगर गई लेकिन कचरे इस्लाम नदी मजे बांधे बल्कि दुदा तकरार तरफ का एहसान दे ओके कड़ा जुल्म को मुआशरा की नजर रखी लारात जी भी अगर हर कोई बालेगा या ना बालेगा तो टूल हिसाब कभी और तो टूल और तरफ का बरके भी चाहता बरके तो को खल्क तजी ज़कात बरके वाले की आगे तक इतराना हो बरके वाले शई अकबर उसूल तरशी बरके वाले इंसान से नचा न पैदा लाल शुआको दिया निक ते और अकबर पुरुष तो सड़े नशी बरके वाले दूता जुईता तसे तसई दी तरशी बरके वाले तीन अलावा अकबर रोता बोलता अकबर मामाता त्रिता त्रिजुईता त्रोता तीनों का बरके शई और पदी के अजर सवाब चले आगे मुजाहब दे सदका फितर पर अदा की उससे लड़ाई सवाब चले अगर बहुत बरसरा पर मिलावी की बात तो अवल फक्र को क्यों हुए पता न जान की सासु वेंदो के रोडो के वेरोनो के परयनो के तुरुनो जामनो के बाबा बच्चों के देख सुन जरूरतमंद भी तो आगे का सदका फितर करके सुना सदका फितर पर केवल प्रकार दी जुदाओं की याद से आते कि बेहतर अदा था जियो गरीब से लेकर दइयो सदका फितर बराबर सस्ता सुबह दा बेहतर अदा और कचरीला यो सदका फितर की 200 रुपए की होता बदरी के सालों की तकसीम करल तो क्या हो जायज अदा लेकिन बेहतर अदा सदका फितर मकसद दाने की उसने द अख्तर को खुशहाली की शादी नो उस तुमरा किसी पर केवल पकाली चीजें द अख्तर दरजी ना बेगा बश चिमा से द अख्तर दरजी द खुराक पर दुबस दे और दे हम दोनों कल को सरक खुशहाली के दे अख्तर पर उसके दे उसके जरिए में अख्तर पर बांधी हूं पति फिक्र की दे कि जमा बची बस पूरी रोटी बस और चाय बंदोबस्त बनी के बनी दुनिया को सब मकसद हासिल नशो होती द पर बेहतर अदा कि सदका फितर द यो सड़ी सरसाया यो गरीब तमन कर शिदा दिल को कहा लिखी थी कि यो सदका बंदेरों के सालों की तकसीम बनता जायज नहीं लेकिन इजाजत निश्चित है लेकिन बेहतर अदा था कि यो गरीब सड़े कम अज कम द यो सदका फितर बराबर अगर तासो मालिक चले अगर जो भी कलम कमल पकाती असी मुद्दती फर्जियत के राजी तो अगर अख्तर फरज वाली नसाहत मुस्तफस इंसान का सिर्फ बांधीदार नसी और फिर हुक्म डाले कि अख्तर का मुस्तफा की मत अदा के कचरी अख्तर का मुस्तफा की अदा